by Q. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا، تمام کی تمام عبادات زیبا ہیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، رب لم یزل ہے. انکا علی کل شیء قدیر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے دائرہ اختیار میں. وہ پروردگار عالم کی جس کا لہجہ تمام لہجوں سے بلند ہے. اور بعد از حمد و ثنائے پروردگار عالم، ہمارا تمام در درود و سلام ہو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سندس زیدی، آپ کو اپنے اس پروگرام درود و سلام میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں. آج کی ہماری جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے بارے میں، ان کے انٹروڈکشن میں بس یہی کہوں گی کہ انتہائی آج جو ان کے ساری کا پیکر ہے، بہت ہی پروقار لہجہ ہے. پروردگار عالم نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی چیز گفٹ کی ہے، اور پروردگار عالم کی ان پر خاص عطا ہے، ان پر خاص کرم ہے کہ بہت ہی بہترین کمال آواز اور انداز سے انہیں نوازا ہے. تو ہم آج جو اپنی مہمان ہیں ان سے بہت سارے کلام بھی ان کے سنیں گے، اور سب سے پہلے انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام درود و سلام میں. اور آپ سے بات کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ فائزہ کامران کی ایک جو نعت ہے، ایک کلام جو ہے، وہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو ضرور سنائیں، اور اس کے بعد پھر بات کریں گے آج کی اپنی مہمان سے. بہت ساری باتیں ہوں گی رمضان کے حوالے سے، ان کے کلام کے حوالے سے. تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں، ان کا کلام سناتے ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں اپنے مہمان سے. ہلو، السلام علیکم فائزہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام.
بہت شکریہ, میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ. اچھا جی فائزہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور مجھے معلوم ہے کہ ابھی بھی آپ بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہو سکی ہیں, اور بے شک یہ وقت ایسا ہے, ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک آپ کا اس میں ضرورت سے زیادہ جو ہے بزی اسکیجول ہوتا ہوگا, تو تھوڑا سا ہم جی سے شیئر کیجیے کیا روٹین ہوتی ہے رمضان المبارک میں, اور عام جو دن ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں کس طرح سے پہلے سے پریپریشن کر کے رکھتی ہیں, یا کیا کوئی خاص چیز کچھ خاص جو آپ کر کے رکھتی ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے رمضان کی تیاری کرتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج کے اس پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے اس کا حصہ بننے کا موقع دیا آپ نے. رمضان المبارک پہ بالکل آغاز ہوا چاہتا ہے رمضان المبارک کا, اور اس حوالے سے میرا خیال ہے رجب سکھ کے مہینے سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی, تو اس میں کافی مصروفیت ہوتی ہے, آج بھی کچھ مصروفیت تھی, لیکن بہرحال مجھے خود بھی آپ کا پروگرام جوائن کرنے کا بڑا اشتیاق تھا, تو میں جلدی سے گھر آ کے اور پھر ساری چیزیں کچھ ارینج کر کے اور پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو بس رمضان میں یہی مصروفیت ہوتی ہے کہ چونکہ ہم خواتین کی گھریلو حوالے سے بھی کافی مصروفیات ہوتی ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ باقی کا بھی یہ اسکیڈول چلتا رہتا ہے ہمارے رمضان ٹرانسمیشنز کا. اس میں جہاں بھی ہمیں اوکیجنلی کیونکہ بلایا جاتا ہے, تو رمضان تو ایک ایسا موقع ہے کہ پورا ریلیجیس اوکیزن ہی ہوتا ہے, تو اس حوالے سے رمضان میں سحری اور افطار کی ٹرانسمیشن ہوتی ہیں, اس میں شمولیت رہتی ہے, تو کوشش کرتے ہیں کہ گھر اور باہر دونوں چیزیں مینج کر کے, اور پھر الحمد للہ اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی کی سپورٹ رہتی ہے مجھے الحمد للہ. تو بس یہ سب ہو جاری و جاتا ہے. ساری. جی الحمد بالکل للہ. فائزہ, میرا دوسرا سوال یہی ہے آپ سے کہ ماشاء اللہ سے آپ کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی ہے, آپ کی میزبان نے, تو میں نے یہ اچھا, سنا ہے تھینک کہ یو. ماشاء اللہ سے آپ نے 3.5 سال کی عمر سے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی تھی نعت خوانی اور منقبت خوانی. ماشاء اللہ بہت کم عمری سے آپ نے شروع کیا, تو والد انسپریشن رہے یا ان کے ساتھ آنا جانا جو ہے وہ آپ کی انسپریشن بنا, تو کس طرح سے آپ نے یہ شروع کیا, کس طرح سے آپ نے سوچا کہ بھائی نعت خوانی ہی کرنی ہے اور اسی کو جو ہے اپنا کریئر بنانا ہے. جی بالکل الحمد للہ, میں اس سلسلے میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ یہ بات تو مجھے خود نہیں یاد کہ میں نے 3.5 سال کی عمر سے نعت خوانی شروع کی ہے, تو ظاہر سی بات ہے مجھے والدین نے جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو پتہ چلا کہ جب گھر آنکھ کھولی تو سمجھے خود کو نعت پڑھتے ہوئے پایا, اور الحمد سبحان للہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ گھر کا ماحول ایسا تھا, کیونکہ میرے والد اور والدہ دونوں ہی نعت خوانی کی فیلڈ سے وابستہ ہیں, دونوں ہی ماشاء اللہ سے نعت خواں ہیں, اور ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن سے ان کا تعلق رہا کافی عرصے. تو اس لیے جب میں نے یہ فیلڈ جوائن کی پروفیشنلی, تو بڑی سپورٹ رہی والدین کی, اور میرا خیال ہے ہر فیلڈ میں دنیا کے کسی بھی کوئی بھی کام آپ کریں, جب تک آپ کی فیملی اور آپ کے پیرنٹس سپورٹو نہ ہوں آپ نہیں کر سکتے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو الحمد للہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت انکریج کیا, اور نیشنل لیول پر اور ملک سے باہر بھی, اور جہاں بھی مطلب مجھے ضرورت پڑتی تھی کہ پاپا یا امی مجھے سپورٹ کریں, تو وہ مجھے لے کر جاتے تھے, میرے ساتھ اپنا سارا ٹائم دیتے تھے, اور امی گھریلو طور پہ ہماری ساری پریپریشنس کرواتی تھی, اور پاپا جو ہے وہ گھر سے باہر ہماری ساری تیاری کے مرحلوں میں شامل رہتے تھے. تو بس بچپن ہی سے جب دیکھا امی اور پاپا دونوں کو نعت پڑھتے ہوئے, تو بچپن ہی سے یہ شوق ڈیولپ ہوتا گیا, اور پھر جب گھر والوں کی انکریجمنٹ بھی شامل ہو اس کے ساتھ ساتھ, تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ یہ سفر میرا آج تک جاری ہے. اور جب اسکول اور کالج میں تھی تو اس لیول پر اپنے کالج کو, اپنے اسکول کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے دوسرے کالجز میں یا دوسری یونیورسٹیز میں جاتے تھے اور کمپٹیشنز میں شرکت کرتے تھے. اس کے بعد جب کالج لیول کی سے نکلے تھوڑا سا, تو پھر میڈیا کی طرف تھوڑا رخ ہوا, ٹی وی پروگرامس کی طرف تھوڑا رجحان ہوا, تو وہ بھی کرنا شروع کر دیا. الحمد للہ آج تک یہ سفر جاری و ساری ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اسی کام میں مصروف رکھے.
इलाही आमीन, इलाही आमीन, हमारी भी और देखने वालों की भी आपके लिए ये दुआ है कि परवरदिगार आलम आपका ये सफर जारी और सारी रखे और यूं ही आप आमीन। हमारी समातों को सुरूर बख्शती रहें, हमारे कुलूब को सुरूर बख्शती रहें, क्योंकि जज़ाकल्लाह। नाच ख्वानी और नात ख्वानी खुद आप पढ़ते तो हैं, सवाब की गर्ज से पढ़ते हैं, इसका अजर सवाब तो आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा बिल्कुल है, क्योंकि कहते हैं कि एक आप किसी भी तरह से जिक्र कर रहे हैं, भले ही आप जो है वो दुरूद और सलाम भेज रहे हैं तो वो भी जिक्र है और उसका भी बिल्कुल बहुत अजर बिल्कुल सवाब है। तो माशाल्लाह से आप बिल्कुल। नाच ख्वानी कर रही हैं तो इसका अज्र सवाब अलग है, लेकिन जो लोगों को सुरूर महसूस होता है, जो उनके कुलूब को सुरूर महसूस होता है, तो उसका भी एक अलग अज्र है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि बिल्कुल। परवरदिगार आलम आपके इस काम को यूं जारी और सारी रखे। अच्छा, जैसा कि आप अर्ज आमीन कर रही आमीन। थी कि इंटर में जो है वो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, तो मैं यही पूछने वाली थी, इंटर में कोई ऐसा कंपटीशन जो आपको बड़ा आपका यादगार रहा हो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना हर इवेंट में, हर कंपटीशन में कोई भी ऐसी बात हो जाती है, आया वो जो है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या किसी भी हवाले से, तो कोई यादगार आपका कंपटीशन जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें। कॉम्पिटिशन्स तो देखें, जब हम उस एज में होते हैं ना तो थोड़े जज्बाती भी होते हैं ना, तो कॉम्पिटिशन्स सारे ही बड़े अहम होते हैं हमारे लिए, और हर एक कॉम्पिटिशन के लिए हम वैसी तैयारी करते हैं और बड़े जोश जज्बे से जाते हैं कि आज हमने ये विन करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये खास करम है कि कॉम्पिटिशन लेवल पे जब मैं थी, यानी उस एज में जब मैं थी, तो जितने भी मुकाबलों में हिस्सा लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमेशा पहला इनाम ही मैंने हासिल किया। और ये भी मेरे माशा वालिदैन की दुआ है और उनकी मेहनत है, क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा प्रिपेयर घर से करके लेके जाते थे कि मुझे किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं होता था। और कॉलेज लेवल पर जब मैं थी तो उस वक्त रेडियो पाकिस्तान से एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम बज़्म तलबा के नाम से हुआ करता था, जो कि मुझसे पहले भी कई साल से, जिसका हिस्सा पहले मेरे वालिदैन थे और फिर बाद में मैं बनी। तो वो हुआ, तो उसमें मैंने एक 2000 आई थिंक 2001 या 2002 था, उस वक्त मैंने फर्स्ट प्राइज नात कॉम्पिटिशन में हासिल किया। और उसके बाद जब नेशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन हुआ तो उसमें भी मुझे वहाँ फर्स्ट प्राइज मिला। तो फिर नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ कि नेक्स्ट ईयर भी सबको लगा कि शायद मैं आ गई हूँ तो अब मुझे ही फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। तो फिर मैं खुद ही थोड़ा सा बैक स्टेप हो जाता है इंसान, तो मुझे भी लगा कि अच्छा, नहीं, अच्छी बात नहीं है कि दूसरों को भी उनका हक मिलना चाहिए। तो फिर उस वक्त मैंने थोड़ा सा उस मुकाबले से अपने आप को समझ लीजिए, मैं उस मुकाबले में शामिल नहीं हुई बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल ईयर। जबरदस्त बात है ये। और ऐसा होता ही है जब हम हाँ कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है पब्लिक स्पीकिंग से है, तो सीनियर मतलब एक वक्त तक जो है वो आप कंपटीशन में पार्ट ले रहे होते हैं, फिर आपको ये खुद ही एहसास होने लगता है कि भाई अब जो है वो हमारा दौर थोड़ा सा खत्म हो गया और अब हाँ, हम अपनी और जगह दूसरों का भी पर हम हक है, सीनियर्स को अपनी दूसरों का जगह भी। देते हैं, और ये करना चाहिए, ये बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वरना अगर बिल्कुल। हम, जाहिर सी बात है, आप कॉम्पिटिशन तरह से मंझने लगते हैं, तो अब फिर अगर आप ही पार्ट लेते जाएंगे तो यकीनन जो है पोजीशंस आपके पास ही आती जाएंगी। और फिर जी ये होता है कि अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि जैसे कि आपने बताया आपके वालिद साहब ने आपको बहुत सपोर्ट किया, और क्योंकि उनका जो है वो वाबस्तगी रही है इन तमाम चीजों से, तो जब अपने घर पे होती हैं अमूमन लड़कियां तो वालिदैन बड़ा सपोर्ट करते हैं, जी आपके पास जी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, तो आप जो है जी वो इजीली इवेंट अटेंड कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जी। पार्ट ले रहे होते हैं, तमाम चीजें आप कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी जो अम्मी होती हैं वो आपकी जो है वो सपोर्ट होती हैं, हर चीज रेडी मिल हाँ, रही होती है, अमूमन ऐसा होता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जब आप मैरिड लाइफ की बात करें तो उसमें एक लाइफ पार्टनर जो आपका होता है उसका सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। तो मुझे जरा उस बहुत हवाले से बताइए कि जो आपके लाइफ पार्टनर हैं तो उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया इसमें। इस सिलसिले में मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी साबित हुई हूँ, क्योंकि ये बात सच है कि अगर आपके लाइफ पार्टनर आपका साथ ना दें, क्योंकि पेरेंट्स तो हर हाल में बच्चों को प्रमोट करने की हर तरह से कुर्बानी देते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं। जब मैं कॉलेज लेवल पे थी तो मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियात ही रहती थी, अपनी पढ़ाई के हवाले से भी और फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी। तो अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे मेरे ऊपर बर्डन नहीं डालती थी, वो मुझसे घर के काम वगैरह में मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं लेती थी, वो मुझे रिलैक्स करती थी कि ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छी सी कर सकूँ, क्योंकि फिर पढ़ाई भी जारी थी और ये सारी एक्टिविटीज़ भी जारी थी। तो बिल्कुल पेरेंट्स तो हर हाल में कोशिश करते हैं कि जितना उनसे हो सके अपने बच्चों के लिए करें।
لیکن الحمدللہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں, بہت کوآپریٹو ہیں. اور جب رمضان کا یہ مہینہ ہوتا ہے تو ہم کافی مصروف ہوتے ہیں, یا ربیع الاول یا محرم وغیرہ کا مہینہ ہوتا ہے تو ہم لوگ کافی مصروف ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, تو گھر کو اتنا توجہ نہیں دے پاتے, کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ہسبینڈ جو ہے وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور بچوں کو بھی تھوڑا سا ٹائم کم ہو جاتا ہے ان کا بھی, کیونکہ ظاہر گھر سے باہر کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. تو اس وقت کافی سپورٹ کرتے ہیں بچوں کو لک آفٹر کرنا, اور ان کو تھوڑا مینٹلی پریپیئر کرنا, کہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اب ماما گئی ہیں تو 5-6 گھنٹے بعد گھر آئیں گی. تو وہ اس وقت بہت بہت ضرورت ہوتی ہے اس سپورٹ کی آپ کو, ورنہ آپ گھر سے باہر نکل کے کوئی بھی خاتون کام نہیں کر سکتی جب تک اوور آل ان کی فیملی, ان کے بھائی بہن, ان کے پیرنٹس اور ان کے ہسبینڈ ان کا ساتھ نہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فائزہ. اچھا ساتھ ہی میں یہ بتائیے, جیسا کہ ابھی آپ نے ڈسکس کیا کہ جو ہے وہ بچے سوچتے ہیں اور جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں ایک فیکٹر انوالو ہوتا ہے. جہاں پہ ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں, ورکنگ ویمن ہوتی ہیں, تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں بچوں کو یہ شکایت رہ جاتی ہے کہ بھائی امی جو ہے وہ ٹائم نہیں دیتی ہیں یا نہیں دیتا ہے یہ تمام بات چیزیں. تو اب جو آپ کی بیٹیاں ہیں تو اس چیز کو ایز اے انسپریشن لیتی ہیں کہ بھائی ہم نے بھی اپنی والدہ کی طرح بننا ہے, یا انسپریشن یا ان کا کوئی اسکل, کوئی ڈفرینٹ اسکل ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے نا کہ فار ہاں ایگزامپل آپ ماشاء اللہ سے اتنی نامور جو ہے وہ ناطقہ ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ بیٹی میں یا جو ہے بچوں میں کوئی اور اسکل ہو. تو اس حوالے سے بتائیے آپ ہی انسپریشن ہیں یا ان کا کچھ اور ہی آئیڈیا ہے کہ بھائی ہم نے جو الگ ہی فیلڈ میں جانا ہے, اور آپ سپورٹ کرتی ہیں انہیں یا کہتے ہیں نہیں دیکھ میری فیلڈ میں آنا ہے؟ کیونکہ ماشاء اللہ سے اگر دیکھا جائے تو تمام فیلڈ میں ہم دیکھیں تو سب سے اچھی ابھی کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی جو ہے وہ ایک یہ فیلڈ ہے کہ جس میں آپ ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام کر رہے ہیں. صلی اللہ. تو مجھے اس حوالے سے بتائیے بیٹیوں کے لیے کیا انسپریشن آپ ہیں یا کوئی اور ہے, یا کیا ان کے آگے کیا فیوچرز پلان ہے؟ ماشاء اللہ سے دونوں بیٹیاں میری جو ہیں وہ نعت پڑھتی ہیں, ماشاء شوقیہ بھی پڑھتی ہیں اور انسپریشنل بھی پڑھتی ہیں. وہ شروع سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ گھر میں میرے جیسے کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے یہ شوق میرے اندر خود بخود پیدا ہوتا گیا اور میں نے ڈاپ کیا, اسی طرح میری بچیوں نے بھی مجھے دیکھ کے اور پھر خود بخود ان میں بچپن سے ہی, کیونکہ دیکھیں جیسا ہم بچوں کو کر کے دکھاتے ہیں نا بچے وہی سیکھتے ہیں. اگر ہم بچوں کو خالی فورس کرتے نا, اپنی مرضی ان پہ لاگو کرنا چاہیں گے کہ آپ نے یہ کام کرتے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے, لیکن اگر وہ آپ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اس کو, اگر ان کے اندر شوق ہوگا تو وہ اس کو جلدی اڈاپٹ کریں گے. تو میں نے کوشش کی کہ میری بچیاں اس فیلڈ میں آئیں, نعت پڑھیں شوقیہ طور پہ, کافی چھوٹی ہیں تو الحمدللہ دونوں بچیوں کو بہت شوق ہے, دونوں پڑھتی ہیں, اور گھریلو محفل جب ہوتی ہے ہمارے گھر میں تو وہ اس میں دونوں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ہاں ان فیوچر ابھی کچھ اتنا شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بچوں کی اپنی, جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کا اپنا کچھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اپنی بھی کچھ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے فیلڈ میں اپنے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ان میں سے دونوں نے کسی نے ایز اے پروفیشن اس کو اپنانا چاہا تو میں ضرور ان کو انکریج کروں گی. اور اگر ایز اے پروفیشن نہیں بھی انہوں نے اپنانا چاہا تو ضروری نہیں ہے کہ ایک نعت خواں یا ایک ثنا خواں یا کسی بھی فیلڈ میں انسان, کوئی سنگر ہے یا کوئی ایکٹر ہے, وہ اگر ٹی وی میں پارٹیسپیٹ نہ کرے تو وہ نعت خواں نہ کہلائے. اس کے اندر بالکل جو بالکل ٹیلنٹ ہے, اس کے اندر جو خوبیاں ہیں, اس کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے, جو کام کرنے کا بھی, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کو یا بہت سارے ہماری فیلڈ کی بھی نعت خواں ہیں کہ جو شادی کے بعد چھوڑ دیتی ہیں فیلڈ, نہیں جاری رکھ پاتی. تو اس سے انہیں ڈسہارٹ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم ٹی وی پر نہیں آ رہے تو ہم بڑے نعت خواں نہیں. آپ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کر رہے ہیں, تو آپ ٹی وی پر آئیں یا نہ آئیں, آپ فیمس ہوں یا نہ ہوں, آپ کو فیم ملے یا نہ ملے, اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی زندگی پر. تو ان بالکل شاء صحیح اللہ کہہ رہی تعالیٰ ہیں دیکھیں فائزہ, کوئی فیوچر نہیں میں پڑتا اگر فیم سے یا ٹی وی پہ آنے پہ. آپ ذکر بالکل کر رہے ہیں اور جس حوالے سے بھی کر رہے ہیں, یہ ذکر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اور رسول کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول و مقبول ہونا چاہیے. اچھا بالکل ایسا دعا یہی ممکن نہیں کرنی ہے کہ چاہیے, فائزہ کوشش بھی یہی کامران کرنی ہمارے چاہیے. ساتھ ہیں, جی بالکل ایسا ممکن نہیں کہ فائزہ کامران ہمارے ساتھ ہیں اور لائیو ہم نے جو ہے وہ آج آپ کو لے لیا ہے تو ہم آپ سے جو ہے وہ کوئی نعت نہ سنے. تو انشاءاللہ میری درخواست بھی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھنے والے بھی جو ہے وہ آپ سے ضرور سننا چاہیں گے, تو کوئی بھی نعت آپ ہماری ضرور. سماعتوں کی نظر کریں انشاءاللہ.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ظفر وارسی صاحب کا ایک کلام ہے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سدے آئینہ سنتے ہیں پتے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے کہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں تو میرا ایمان ہے کہ وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے کہ وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں.
सुभान अल्लाह। और परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको पूरी सेहत और सलामती अता करे, यूं ही आप हमारी समातों को सुरूर करती रहें, और बहुत सारी दुआएं मेरे आपके साथ। अच्छा फायजा, मुझे ये बताइए कि थोड़ी सी रिसर्च आप पे ये भी हुई है कि शादी के बाद जो है वो आपने 5-6 साल तक मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था, और मीडिया पे जो है वो नहीं आ पाई थी, या जो भी आपका अपना डिसीजन होगा यकीनन। तो इस हवाले से मुझे बताएं कि क्या इसके पीछे मामला थे, क्या था इसके पीछे रीजन? एक्चुअली देखिए, बीइंग अ वुमेन हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और शादी के बाद जब वो शुरू का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है जिंदगी का, वो मेरा ख्याल है कि आपको प्रॉपरली अपनी फैमिली को देना चाहिए, और स्पेशली जब आपके साथ बच्चों का भी साथ हो। तो माशाल्लाह से मेरी 2 बेटियां थी, तो उनके लिए मुझे ये कुर्बानी देना पड़ी, और उस वक्त मैं टीवी से कट ऑफ हो गई थी, टेलीविजन पे नजर नहीं आ रही थी, प्राइवेट महफिल और वगैरह में कर रही थी। वो 5 साल जो है वो मैंने अपनी बच्चियों को दिए भरपूर तरीके से, और उसके बाद जब वो इस काबिल हो गई थोड़ा सा कि वो समझने लगी कि अगर मामा घर से बाहर जाएंगी, काम करेंगे, फिर बच्चों को शौक भी होता था, उन्हें अच्छा भी लगता था कि हमारी मामा टीवी पर नजर आ रही हैं। उसके लिए उन्होंने उसके लिए उनका माइंड सेट करने के लिए तो इतनी ये थोड़ा सा टाइम पीरियड मुझे टेलीविजन से दूर रहना पड़ा। उसके बाद जब माशाल्लाह से बच्चियां काबिल हो गई कि वो एटलीस्ट अपने हाथ से बच्चे खाना खा सकें, तो माँ को ये थोड़ी सी रहनी तौर पे आज़ादी होती है कि वो कम से कम वो खाना खा लेंगी, खुद से अपने मसाइल हल कर लेंगी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा ज्वाइन किया। हालांकि अम्मी मेरी हमेशा से बहुत सपोर्टिव थी, मैं अम्मी के करीब थी, तो बच्चियां उनके पास ज़्यादा रहती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मेरी भी ज़रूरत है बच्चियों को। तो फिर एक खास एज तक फिर मैंने टेलीविज़न की सारी मसरूफियात को स्किप किया, फिर उसके बाद दोबारा से मैंने ज्वाइन किया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला है फायजा, क्योंकि हम देखते हैं बीइंग अ वुमेन हर चीज को जो है वो एक औरत को टाइम देना पड़ता है। जैसे कि एक औरत जो है वो बहन होती है, माँ होती है, बीवी होती है, बेटी होती है, तो ये तमाम चीजें जो है वो मैनेज करके चलनी पड़ती है। और बहुत अच्छा आपका ये डिसीजन रहा। जब मैंने ये चीज देखी तो मैंने खुद इस बात को अग्री किया कि बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप इन तमाम चीजों को टाइम देती हुई आई हैं, फिर आप अपने घर वालों को टाइम देती हुई आई हैं, लेकिन शुरू शुरू के लाजमी सी बात है, जब आप किसी नए माहौल में जाते हैं तो एडजस्ट करने में जो है वो आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि 5 साल का अरसा मीडिया पे बिल्कुल नहीं आना, मतलब ये काफी लंबा अरसा हो गया। तो इसके बाद जब आपने कम बैक किया तो वो क्या कैफियत थी? क्योंकि मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा रिलेट मैं इस चीज से कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी मेडिकल में जो है वो टेस्ट देने के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, एनटीएस प्रिपरेशन के लिए मैंने भी जो अपनी पब्लिक स्पीकिंग है उससे थोड़ा सा वक्फा ले लिया था, बिल्कुल ले लिया था। तो कम बैक जो था मेरा वो बस ऐसा था कि पैर जो है वो कांप रहे थे जब मैंने फर्स्ट टाइम उसके बाद स्पीच की, और वो ऑडियंस, मतलब एक होता है ना, जब आप अपने उसमें फ्लो में रहते हैं तो ऑडियंस का आप पे एक वो भी होता है, या लाइव ट्रांसमिशन या लाइव, लेकिन जब आप एक इतना बड़ा अरसा आप गैप कर जाए और फिर आपको लोगों के सामने आना हो तो एक बड़ी हेजिटेशन वाली जो है वो एक कैफियत हो जाती है। तो बताएं कमबैक किस तरह से, कहाँ पे और किसके साथ और कैसे किया? हाँ, आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब आप इतना अरसा किसी काम से दूर रहें तो फिर दोबारा आप चीज स्टार्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हैं। और उस वक्त में और अब मीडिया में काफी फर्क भी आ चुका है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अल्लाह का शुक्र है कि बचपन से ही जो है वो बहुत हाई था, तो इस हवाले से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पेरेंट्स हमेशा इंकरेज करते रहते थे, पूरी तैयारी प्रिपरेशन करवाते थे वो पहले। पापा हर चीज को सुनते थे, क्या पढ़ना है, आज आपने क्या करना है, तो उससे ये है कि काफी हेल्प मिलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा मुझे मुश्किल हुई नहीं दोबारा से कम बैक करने में। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा फायदा, माशाल्लाह से इतनी प्यारी आवाज अल्लाह मियां ने आपको दी है, और मैं तो बार बार कहूंगी कि ये अल्लाह गॉड का गिफ्टेड है। और मैं ये बिल्कुल सोचती हूँ अल्लाह कि का हर किसी के एहसान पास जो है ना हिडन टैलेंट होता है, और कहीं ना जी कहीं बिल्कुल बस उसको वो पहचानने की जो है वो बिल्कुल देर होती है। मुझे जरूरत बताएं है। कि इतनी प्यारी आवाज का ख्याल कैसे रखती हैं, क्या टिप्स यू लेती हैं, या क्या कोई ऐसी चीज जिससे आवाज जो है वो बेहतर रहे? क्योंकि माशाल्लाह से आपको तो हर तरह से टीवी प्रोग्राम्स भी कवर करने होते होंगे, मिलाद महफिल भी कवर करनी होती होंगी, तो किस तरह से आवाज का ख्याल रखते हैं? कोई टिप हमारे देखने वालों को दें। आवाज का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए, और बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है इसके लिए
کیونکہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ آپ کوئی بداحتیاطی کر لیں, کوئی ٹھنڈی سی چیز کھا لیں, ٹھنڈا پانی پی لیں, کبھی آئس کریم کھا لیں, تو وہ اسپیشلی جب یہ والا ٹائم ہوتا ہے رمضان یا ربیع الاول وغیرہ کا, تو اس میں تو بہت احتیاط کرنی ہی پڑتی ہے. ویسے بھی عام زندگی میں کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرتی ہوں. ٹھنڈا پانی کبھی بھی ڈائریکٹ فریج سے نکال کے نہیں پیتی, اس کو تھوڑا سا اچھا مکس کر کے, ہاں تھوڑا گرم پانی استعمال کرتی ہوں. اور باقی جتنی بھی ایسی کھٹاس والی چیزیں, اچار وغیرہ یا لیمن ہے, اس سے دور رہنا تو بہت ضروری ہے آپ کو. اور گلے کو آرام دینا بھی بہت ضروری ہے. پراپر نیند بھی ہونی چاہیے, آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے. اگر آپ آرام نہیں دیں گے اور مسلسل گلے سے آپ کام لیتے رہیں گے تو پھر آپ کی وہ وائس کوالٹی بھی نہیں رہتی. تو اپنی آواز کا, اپنے اسٹیمنا کا سب کو اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے. تو گلے پہ اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ پھر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتی ہوں. اور قربانیاں بھی یہی ہے بس کہ آئس کریم نہیں کھا سکتے, بہت زیادہ سافٹ ڈرنکس وغیرہ یوز نہیں کر سکتے, اوائڈ کرتے, کوشش بہت کرتی بڑی ہوں کہ نہ قربانی ہے. کروں. ہاں اس لحاظ بالکل سے تو یہ سچ میں بہت بڑی قربانی ہے, لیکن پروردگار بالکل عالم آپ کو اس کا اجر دے. اچھا فائزہ, بالکل میسیجز بھی آ الحمد رہے للہ. ہیں, اور میری بھی دل سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ آپ جیسے کہ جانتی ہیں کہ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے, اور تمام چیزیں ہیں گھر میں محصور ہو کر رہ گئے ہم. لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ جو کسی بھی طور نہیں رکنے والا ہے, رک نہیں اور سکتا انشاءاللہ ہم اپنے گھروں سے ہی اس ذکر کو جو ہے وہ جاری ساری رکھیں گے. تو میری انشاءاللہ. ریکویسٹ پہ اگر آپ سنا سکیں, میرے مولا کرم ہو کرم. ضرور ضرور. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے, ڈوبتوں کو کنارا ملے, سر سے طوفان پر بھی تلے, جو تیرا ایک اشارہ ملے, تو جو کر دے مہربانیاں, دور ہو جائے ہر ایک غم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. بھول بیٹھے ہیں فرما تیرا, تو نے قرآن میں جو لکھا, آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح, ایک کر ہم کو بہرے خدا, ہم نے خود پر کیے ہیں ستم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں
हम मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह। और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि परवरदिगार आलम इस कलाम के सदके, अपने हबीब के सदके, अपने महबूब के सदके, जिस परेशानी में इस वक्त तमाम मुसलमान, तमाम आलम इस्लाम, तमाम दुनिया जिस परेशानी में इस वक्त गिरफ्तार है, जिस खौफ का हम शिकार हैं, परवरदिगार आलम से दुआ है परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके, अपने महबूब के सदके, जिसको बहुत बेइंतहा मोहब्बत मिलता है, उनके सदके जल्द अज जल्द हमारी इस परेशानी को जो है वो खत्म फरमाए। और यकीनन ये वायरस अपनी जगह, लेकिन इस खौफ में जो आवाम मुब्तला हो गई है, जिस तरह की सिचुएशन हो गई है जो हमने कभी पहले जो है वो देखी नहीं, कभी बेसिक का हम हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की भी सूरत हाल हो सकती है, इंसान इंसान से दूर हो सकता है और ये तमाम चीजें हम घरों में महसूस होकर रह सकते हैं। फायजा, इस हवाले से क्या समझती हैं, आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है, क्या आप सोचती हैं कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं इसको किस तरह से लेती हैं, क्या पॉजिटिविटी है इसमें, क्या नेगेटिविटी है, आपके जहन में क्या ख्याल है तमाम जो कोरोना वायरस कोविड-19 है इसको लेके? सबसे पहले तो वाकई दुआ ही, सबसे पहले दुआ लब से निकलती है कि अल्लाह ताला हमें जल्द अज जल्द, क्योंकि अब अल्लाह ही एक वाहिद वो हस्ती है जो हमें इस परेशानी से निकाल सकती है, बल्कि हर परेशानी से निकालने का हल वाहिद यही है कि हम अल्लाह ताला से रुजू करें। लेकिन इस वक्त जो ये एक खौफ व हरास की कैफियत है पूरी दुनिया पे, स्पेशली इसलिए भी कि हम इसका कोई इलाज नहीं है, इससे हमें सिर्फ बचना है, इससे हमें सिर्फ एहतियात करनी है। और आजकल बहुत सारे स्लोगन्स मैं देख रही हूँ, टेलीविजन पर भी एक स्लोगन था कि हमें डरना नहीं है, हमें डरना है, हमें डरना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नाराजगी है, उसका एक छोटा सा इजहार है। और पॉजिटिविटी इसमें यह है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम उससे करीब जा सकें, अपने गुनाहों की तौबा कर सकें। गुनाहगार तो हम हमेशा से हैं, लेकिन अल्लाह की रहमतें भी हैं हमारे साथ, अल्लाह की नेमतें भी हमारे साथ हैं, तो हमें हर गुनाहगार होने के बावजूद नवाजता रहता है, कभी हमारे रिस्क में कमी नहीं करता, कभी हमें भूखा नहीं सुलाता। लेकिन इस वक्त जो कैफियत है वो ये सारी चीजें भी हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में नहीं है, खाने का सामान नहीं है, वाकई भूखे सो रही हैं। तो ये वो वक्त है कि जब हम जितना जितना ज्यादा से ज्यादा हम अल्लाह के करीब हो सकें, अपने गुनाह की तौबा कर सकें, अल्लाह से रहम मांग सकें, उसका रहम मांगिए, क्योंकि वो बहुत रहीम है, वो बेइंतहा रहीम है, अपने बंदों पे कभी भी जुल्म नहीं करता। ये हमारे ही अमाल हैं, ये वक्त आया है, ये हमारे ही बदअमालियां हैं कि जो ये आज हम पे वक्त आया है। तो ये बेहतरीन वक्त है कि हम क्योंकि देखिए हमें अब हमारे पास इस वक्त और कोई एक्टिविटी नहीं है, ना हम घर से बाहर निकल के जा सकते हैं, ना हम अपने घर पे कोई गेट टुगेदर अरेंज कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन वक्त है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त अल्लाह ताला से रुजू में गुजारें। यही एक सिर्फ हल है इसका कि जिससे हम इस बीमारी से, इस तकलीफ से, इस वबा से निजात हासिल कर सकें। बेशक, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप। साथ ही साथ मैं देखने वाले से कहूंगी कि हमारे आज के मेहमान जो है फायदा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे कहते हैं हम लाइव बातें, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था। तो जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपके कोई भी सवाल हो या आप कुछ भी कहना चाहें फायदा को, तो जरूर अपने कॉमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर लिखें, और इंशाल्लाह हम लाइव जो है वो फायदा से वो सवालात भी करेंगे। अच्छा फायदा, साथ साथ में मुझे ये भी बताइए कि हमने अक्सर बेशतर देखा है, और ये हर फील्ड में ही होता है, कि आप जो है वो एक अरसे तक पार्टिसिपेंट के तौर पे रहते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आप जजमेंट के फराइज सर अंजाम देने लगते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और तजुर्बा सबसे बड़ी चीज है। फिर हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो सीनियर्स होते हैं आया नात ख्वानी में या पब्लिक स्पीकिंग में या दीगर फील्ड्स में, फिर वो अपनी क्लासेस जो है वो देने लगते हैं, उनके सेंटर्स हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, तो क्लासेस देने लगते हैं। तो आपके हवाले से कोई ऐसी चीज है कि कोई क्लासेस देती हैं या किसी तरह से बच्चों को गाइड करती हैं या कुछ भी? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी नात अकेडमी का भी आगाज़ किया था अब से 2 साल पहले, जामी नात अकेडमी के नाम से, जो कि इस वक्त शहर में मौजूद है। और अभी कुछ हालात के वजह से ये वो हमें अपनी ये सारी एक्टिविटीज़ रोकनी पड़ी हैं, वरना वहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं जो कि आते हैं, और जो खुद भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे आता है, मैं खुद अभी एक तालिब इल्म के तौर पर हूँ,
जब तक आप दुनिया में रहते हैं कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो कुछ मेरे पास हुनर है वो मैं दूसरे बच्चों तक उसको पहुंचा सकूं, क्योंकि ये आपके लिए सदका जारिया भी है, ये मेरे लिए सदका जारिया है। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि वो बच्चे अगर मुझसे इंस्पायर होकर या मुझसे कुछ सीख कर कुछ पढ़ेंगे, तो जब तक वो पढ़ते रहेंगे उसका सवाब मुझे भी मिलता रहेगा, मेरी भी उसमें कुछ ना कुछ शेयरिंग रहेगी। तो वहाँ पे हम हफ्तावार क्लासेस लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ अच्छा जी। बिल्कुल 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 सही कह रही थी फायजा, और गालिबन कोई नेट इशू हो गया है। बिल्कुल कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए तालीम किसी भी हवाले से हो, तालीम एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को मुनफरिद बनाती है, मुमताज बनाती है। और तालीम किसी भी हवाले से हो सकती है, ये सिर्फ एक बात नहीं कि आपने जो अपने सिलेबस पढ़ लिए हैं और अपनी किताबें पढ़ ली हैं। तालीम किसी भी हवाले से हो सकती है, कोई भी हुनर आप हासिल कर रहे हैं, किसी चीज को आप लर्न कर रहे हैं, तो ये तालीम कहलाती है। और तालीम को आगे बढ़ाना जो है वो सदका जारिया भी है, लोगों के काम आना। और तालीम के हवाले से बहुत सारी हमें हदीस भी मिलती हैं, बल्कि तालीम की अहमियत यहाँ तक है कि परवरदिगार आलम ने पहली आयत ही जो है वो इकरा भेजी थी कि पढ़ अपने परवरदिगार आलम के नाम से कि जिसने पैदा किया। तो तालीम की हम जो है वो समझ सकते हैं इम्पोर्टेंस। तालीम ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को मुनफरिद बनाती है, मुमताज बनाती है, उसके सीरत शख्सियत की तामीर करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी हवाले से हो ये तालीम, तो बिलाशुबा ये एक अहमियत का हामिल है। और साथ ही साथ में ये भी कोशिश करनी चाहिए, जो लोग भी देख रहे हैं, जिस भी फील्ड से आपकी वाबस्तगी है और आप ये समझते हैं कि आपने कुछ भी सीखा है, तो वो आप लोगों को भी सिखा सकते हैं। अब तो माशाल्लाह से इतनी तमाम चीजें आ गई हैं कि आप जो है वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और नाज़रीन, साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव सुनवाएं। फायजा कामरान जो कि हमारी गेस्ट हैं, उनकी एक नात, एक और नात आप लोगों को सुनवाते हैं इंशाल्लाह। और आप अपनी समातों और बेशक ये नाम ऐसा है कि जो हमारे कुलूब को सुरूर बख्शता है। तो अगर हम इस वक्त सुनवा सकें तो आपको एक और नात फायजा कामरान की सुनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही खूबसूरत लहजा। और नाज़रीन, अब बहुत बाकमाल बात ये होती है कि जब आप इतना सब कुछ आपके पास होता है, इतनी शोहरत, इतनी इतनी इज्जत आपके पास होती है, और फिर भी आप इतनी आजिजी और इनकिसारी का पैकर रहते हैं, और इतनी ही जो है वो डाउन टू अर्थ आपका एटीट्यूड होता है। तो बस यही चीज है, ये देर में हम सुनाते हैं एक और नात। बहुत ही बाकमाल आवाज है, जैसे कि हमारी आज की गेस्ट की फायजा कामरान हमारे साथ हैं। जो भी सवालात हैं आपके, इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपके सवालात भी देखती रहूंगी। कुछ भी आप फरमाइश करना चाहते हैं, कोई आप दुआ देना चाहते हैं हमारी बहन को, तो जरूर दीजिए।
तो उम्मीद है जनाब ये तमाम, सबसे पहले तो दुआ है तमाम पढ़ने वालों के लिए कि परवरदिगार आलम, ये जो तमाम हमारे नात ख्वां हैं, मनकबत ख्वां हैं, जो लोग सोसवानी करते हैं, तमाम को परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सेहत दे, सलामती दे। और इसी तरह ये तमाम लोग जो है वो हमारे समातों को सुरूर बख्शते रहें, हमारे कुलूब को सुरूर बख्शते रहें। देखने वालों से मेरी ये दरख्वास्त है, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ, हर रोज एक नया मेहमान मौजूद होगा, जिसमें नात ख्वां भी होंगे, मनकबत ख्वां भी होंगे, आपकी पसंदीदा जो है वो मनकबत ख्वां होंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे मजहबी स्कॉलर्स। तो जो भी आप लोगों के सवालात हैं, या आप अभी अपने किसी जो है वो पसंदीदा शख्सियत को कोई खत लिखना चाहते हैं, कोई अच्छी बात लिखना चाहते हैं, या आपके पास कोई ऐसा मसला है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं रहूंगी आपके साथ इंशाल्लाह इसी तरह से पूरे रमजान लाइव, और हम करेंगे आपके मसलों को हल। तो जरूर हमें लिखिएगा और हमारे साथ रहिएगा, और इसी तरह जो है वो अपनी सपोर्ट हमारे साथ रखिएगा जनाब। इसी के साथ ही फायजा से एक और फायजा की नात सुनते हैं इंशाल्लाह। फायजा की नात सुनेंगे और फिर उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। तो आइए चलते हैं एक और नात की जानिब।
بہت بہت شکریہ ہماری آج کی مہمان فائزہ کامران جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور آج کی ہماری مہمان فائزہ کامران جو کہ ہمارے ساتھ موجود رہیں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہمارے ساتھ لائیو آئیں اور ہم نے ان سے کی کچھ باتیں۔ جناب ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے نعت خواں ہیں یا اچھی منقبت پڑھ سکتے ہیں یا حمد پڑھ سکتے ہیں، تو ضرور ہمیں اس بات سے آگاہ کریں، اپنا نام اپنا نمبر لکھ کر ہمیں جو ہے وہ میسیجز کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ شخصیت کو ہم بلائیں اپنے اس پروگرام میں، تو ضرور ہمیں اس سے بھی آگاہ کریں۔ اور جو منقبت خواں ہیں، نعت خواں ہیں، جن کی پروردگار عالم نے جن کو با کمال آوازوں سے نوازا ہے، تو ضرور ضرور ہمیں اس بات سے آگاہ کریں، ہم آپ کو دیں گے لائیو اور آپ کی آواز سنائیں گے دنیا بھر میں۔ تو جناب اس دعا کے ساتھ اور فائزہ کامران کی نعت کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے الوداع لیں گے، اور یہ دعا تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ خوشی تم کو ملے ہر دم تمہارا حال اچھا ہو، خوشی تم کو ملے ہر دم تمہارا حال اچھا ہو، اور خدا کرے تمہارے واسطے ہر سال اچھا ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے